شاہ صاحب کی آواز ایسی ہو جاتی ہے جیسے صبح 5 بجے قوالوں کی ہو جاتی ہے. اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں آپ لوگوں سے، ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کل رات سے میرے گھر پر، میرے رشتہ داروں کے گھر پہ دنیا بھر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں. کیا یہ خبر صحیح ہے کہ انور کو اٹھا کے لے گئے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اس خبر سے. میں نے نیوی والوں کے لیے کچھ کہا تھا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں 60 سال سے لکھ رہا ہوں، کتابیں پڑھ رہا ہوں. میں شہیدوں کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتا. شہیدوں کی وجہ سے میں زندہ ہوں اس سرزمین میں. انہوں نے میرے لیے جانیں دی ہیں اور میں لکھ رہا ہوں. تو میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں ان کا مذاق اڑاؤں یا ان کے بارے میں کچھ کہوں. زندوں کے بارے میں کہہ دیتا ہوں، آئندہ نہیں کہوں گا، کیونکہ میرے سب دوست ہیں. میں دوستوں کے ساتھ جو عام لوگوں کے ساتھ میں مذاق کرتا ہوں وہی ان کے ساتھ بھی کر لیتا ہوں، مگر اگر نہیں کروں گا. اور یہ کہ شہید کے بارے میں تو میں سوچ نہیں سکتا. ان کی وجہ سے یہ ملک ہے. اور نیوی میں غازی سبمرین جو تھی، اس سے میری چچازاد بہن کا میاں 2 نمبر پہ تھا، دوسرے نمبر پہ، لیفٹیننٹ کمانڈر شمشاد احمد. وہ بھی نہیں آیا. منصور الحق نیوی کے سربراہ 50 سال سے میرے دوست، وہ نہیں رہے. ایڈمرل احسن، ان کے ساتھ میں برج کھیلتا تھا، 20 برس میں نے برج کھیلا ان کے ساتھ. میں کبھی نیوی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا. اگر دکھ پہنچائے تو میں ان سے معافی مانگتا ہوں سب سے. قائد اعظم کا خط آیا تھا کراچی کے نام. میرے کراچی، تجھے یاد ہے سب سے پہلے میں نے کہا تھا کراچی پاکستان کا کیپٹل ہوگا. اس وجہ سے نہیں کہ میں یہاں پیدا ہوا تھا، میرا تو مزار بھی یہیں ہے. کراچی مجھے پسند تھا. مجھے اندازہ تھا اس شہر میں بسنے والے لوگوں کے خیالات اور احساسات میں اس درجہ ہم آہنگی ہوگی جس کا فائدہ پاکستان کو پہنچے گا. مجھے معلوم تھا یہ شہر پھیلے گا اور بڑا ہوگا. اتنا شوق ہے ایک آدمی کو مائک پہ آنے کا. مجھے معلوم تھا یہ شہر پھیلے گا اور بڑا ہوگا، آگے جائے گا. میں محسوس کرتا تھا وطن سے محبت کرنے والوں کی ہزاروں لاکھوں پگڈنڈیاں ہر جہت سے آ کر اس عظیم شہر میں گم ہو جائیں گی، جس میں ہر مدرسے فکر کے لوگ موجود ہوں گے. مختلف علاقوں میں رہنے والے، مختلف بولیاں بولنے والے سب کراچی سے محبت کریں گے اور اس کو اپنا سمجھیں گے. یہ شہر پڑھے لکھوں سے بھرا ہوگا. کراچی، تو میرا شہر تھا. کھارا در میں میرا گھر ہے، گرو مندر کے قریب میرا مزار. میرے مزار کی جگہ یہاں ایک بستی تھی. ان لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا اور شہر سے دور ان کو جگہ دے دی گئی. میرا مزار شہر سے دور لے جاتے تو بہت اچھا ہوتا. میں آج اس بستی والوں سے شرمندہ ہوں. میرے مزار پہ ابوالکلام آزاد آئے تھے تو جنگ اخبار میں رئیس امروی نے لکھا تھا قائد اعظم کا مزار ابوالکلام آزاد. میں تو تجھے روشنیوں سے بھرا چھوڑ کر آیا تھا. میں نے دعا مانگی تھی کراچی کی روشنیاں اندھوں کو راستہ سمجھائیں، گونگوں کو قوت گویائی عطا کریں، سوئے ہوئے لوگوں کو جھنجھوڑ کر بیدار کریں. قائد بننے کے 1 سال بعد تیرے پاس نہیں رہا. صحت اچھی نہیں تھی اور میرے ساتھ سلوک بھی اچھا نہیں ہوا. وہی سلوک میرے بعد کراچی تیرے ساتھ کیا گیا. صاف شفاف کراچی
बहुत सी सड़कें रात के वक्त धोई जाती थीं। फौज बैरकों में और सरकारी अफसर क्वार्टरों में या छोटे छोटे घरों में रहते थे। बाथ आइलैंड, क्वींस रोड, मलीर, ब्रिक रोड। सरकारी अफसरों को बसों में सफ़र करते देखा था और बहादुरों को साइकिलों पर। मेरे जाने के बाद चंद बरस ऐसा ही माहौल रहा। फिर अयूब खां आ गए। उनको कराची तुझ में हिजरत बहुत नज़र आई। अल्ताफ़ गौहर ने अयूब खां से कहा, सर हिजरत बढ़ती जाएगी, इन लोगों को सिर्फ आबादी बढ़ाने का शौक़ है, नया दारुल खिलाफा बनाते हैं। मोहम्मद अली ट्रामवे, मोहम्मद अली बस सर्विस, इनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था। कौन कौन नज़र नहीं आता था इनमें बैठा हुआ। शायर, मुसव्विर, अदीब, सहाफ़ी, तनक़ीद निगाह, उलमाए दीन, गुलूकार, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, मज़दूर, फ़कीर। PIB कॉलोनी से कैमाड़ी बस जाती थी, सोजे बाज़ार से कैमाड़ी ट्राम जाती थी, सदर से होती हुई। सब कुछ ठीक था। 25-30 सिनेमा घर थे, 8-10 होटल थे। दूसरे शहरों से रेलगाड़ियाँ भरी हुई आती थीं, आने वाले वापस नहीं जाते थे। कराची तेरी बाहें हर एक के लिए खुली हुई थी। कराची तो इस मुल्क की माँ है, ये दिन कहा था अभी। हर एक को गोद ले लिया। मुझे अंदाज़ा नहीं था अयूब खान इतनी जल्दी आ जाएंगे। अल्ताफ़ गौहर सिविल सर्वेंट थे, ताल्लुक़ पंजाब से था, बहुत ज़हीन पढ़े लिखे थे। वही अयूब खान को हर बात बताते थे कि सर ये करें, ये ना करें। एक दिन अल्ताफ़ गौहर ने अयूब खान से कहा, सर कैपिटल कराची से पंजाब की तरफ ले जाएं, ये शहर तो हिजरत करने वालों से भरा हुआ है। पंजाबी बोलने को ज़बान तरस गई है। और नए शहर का नाम रखें इस्लामाबाद। अयूब खान मान गए। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद चला गया और साथ साथ कराची का कैपिटल भी अपने साथ ले गए। यहाँ कैपिटल से भी मुराद पैसा है। जो लोग इस्लामाबाद नहीं गए उनमें जोश सादक़ैन, मोहम्मद हसन अस्करी, शाकिर अली, जमीलुद्दीन आली, अज़ीज़ हामिद मदनी, रईस अमरोही, जॉन एलिया, सैयद मोहम्मद जाफरी, इब्न इंशा, दिलावर फिगार, बशीर मिर्ज़ा, अहमद परवेज़, शाहिद सज्जाद, जमील नक्श, ज़हरा निगाह, फहमीदा रियाज, परवीन शाकिर, फातिमा सुरैया भजिया, अहमद अली डॉन के एडिटर, खलील रहमान जंग के एडिटर, नसरुल्लाह खान, इब्राहिम जलीस, सलीम अहमद, मजीद लाहौरी, अली इमाम, अदा जाफरी और सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी और हज़ारों बड़े नाम हैं। इन सब के लिए कराची सब कुछ था। जब सियासी जमातें बनना शुरू हो गईं, कराची फिर तो बिगड़ना शुरू हो गया। कौमी परचम की जगह तेरी शाहराहों पर सियासी जमातों के परचम नज़र आने लगे। बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े मकानात बनने लगे। शहर मुख्तलिफ़ हिस्सों में बँट गया, बल्कि मुख्तलिफ़ शहरों में बँट गया। सिंधी, पठान, पंजाबी, बलोची और महाजिर सब अलग हो गए। 77 सालों से तू खामोश है, मेरे मज़ार की तरह। तेरी ज़मीन बग़ैर बोली लगाए बिकने लगी। जो हुकूमत आई उसने तेरी ज़मीन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। कराची में एक इमारत है, बरसों बाद वो सिंधी, बलोची, पठान, पंजाबी और महाजिरों को अपने पास बुलाती है। इस इमारत का नाम आर्ट काउंसिल है और कहती है एक छत के नीचे रहना सीखो। जो कराची पहले था अब कराची आर्ट काउंसिल की इमारत बन गई है। कोई साहब हैं, उनकी आवाज़ हमेशा बैठी रहती है और उनका नाम है अहमद शाह। मगर वो जितना बोलते हैं उससे ज़्यादा काम करते हैं। वो इस इमारत के सरबराह हैं। यहाँ हर साल उर्दू कॉन्फ्रेंस होती है। चारों सूबों के अदीब, शायर और फनकार आते हैं। 4 दिन कॉन्फ्रेंस होती है। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। बहुत बहुत शुक्रिया।